December, the jingles and airs, blush on the cheeks, hopes in the eyes and the pretty smiles, the cold touch of snow and the warmth at the soul, the icy winds, melodious sounds that heal all the wounds. Welcome all once again to this most jubilant Jamboree, Christmas Jamboree 2021. God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Today, Christ Nagar Public School Maranello celebrates the holy month, the birth of God's begotten Son, Jesus Christ. It's time to cherish peace, mercy, love, and faith. Let's start the auspicious occasion invoking the blessings of God Almighty. I invite the school choir for the prayer song. Kindling the fire of hospitality, the genuine flame of charity in the hearts. Here come our friends with the words of welcome in motion. I welcome Neha Praveen and team for the welcome dance. Let them paint this floor with their feet.
it's time to render our official welcome to this gathering. I take the pleasure of requesting our principal, Reverend Father Joshi Manparambil CMI, to receive each and every representative here with the warmest welcome. Father, please. A very good morning to all. Today's Chief Guest, His Excellency Mark Thomas Tharayil, Auxiliary Bishop of Changanassery Archdiocese, Reverend Father Tito Vallavandara CMI, our beloved manager, Reverend Father Subin Koto CMI, our bursar and vice principal, PTA President Sujesh A.V. sir, KG in charge Lalita ma'am, Staff Secretary Pradesh sir, my beloved colleagues, supporting staffs, and my most beloved children. 28th December 2021, on this day, our Christmas celebration should be written in golden letters in the history of Christ Nagar Public School. Why? Because Christ Nagar is blessed with the footprints of His Excellency. Christmas is the time of celebration, and I believe celebrations make generosity. The generosity of heart is love, sharing, caring, etc. So we exchange gifts, cakes, Christmas cards, and other things to our beloveds and friends. Christmas is the remembrance of the greatest gift of God the Father to the humanity in the form of baby Jesus. Here the God became Emmanuel, that is, God is with us to have the fullness of our life. That is why the musical album which His Excellency is going to release today is named as Hesed, the love of God. For making this album, our little angels of Christ Nagar and Christ Nagar family, under the coordination of Ms. Lalita Kumari ma'am, took lot of efforts, and we believe that each child is a precious gift to Christ Nagar School. Let me come to my duty. His Excellency Mark Thomas Tharayil was born on 2nd February 1972 at Changanassery. He joined the seminary in Kurichi and completed his theological studies at St. Thomas Apostolic Seminary, Vadavadur, Kottayam. He was ordained as a priest on January 1st, 2000. He holds a doctorate in psychology and became popular as a retreat preacher and psychologist. A polyglot, he is proficient in English, Italian, Spanish, and German. Bishop Tharayil was elected Auxiliary Bishop at the week-long Syro Malabar Synod held at St. Thomas Mount at Kakinad from Jan 9 to 2017. He is always working with the youth and children. He motivates the youngsters to have a faithful
and successful life. With utmost respect and pleasure, I would like to extend the most cordial welcome His Excellency Mar Thomas Tarail to this prestigious celebration. Welcome, His Excellency. Our beloved manager, Reverend Father Dr. Tito Vallavandra CMI, is truly a great visionary, an efficient administrator, an excellent academician, and a gifted singer. He is the real driving force behind the development of our institutions. I am pleased to welcome beloved Reverend Dr. Father Tito Vallavandra CMI to this occasion. Thank you, Father. Father Subin Kotu CMI, our Vice Principal and Bursar, is a vibrant young personality with lots of visions and ideas for the betterment of our institutions and the students. Within a short period of time, he became a vital part of our institutions, contributing valuable suggestions for our development and actively working towards it. I would like to welcome Father Subin Kotu CMI to this celebration. Our school is vibrant because we have a vibrant PTA president, that is under the leadership of Mr. Sujit sir. He is contributing a lot towards the development of our institution as well as the welfare of our students. They are always ready to help us in all our endeavors. Most gladly, I welcome Mr. Sujit Devi to this occasion. Our Lalita Kumari ma'am, KG in charge, she is always there to lead the KG section towards the excellence. Through her guidance, motherly concern, and care, our KG section keeps improving and developing. With pleasure, I welcome Lalita ma'am to this celebration. Our staff secretaries, Pradesh S. Sir and Joint Staff Secretary Ms. Santya Mohan, always supporting the staff and students in all the activities of our school. Their active minds and readiness to take up responsibilities plays a major role in all our endeavors. A very hearty welcome, respected sir. With utmost love, I would like to welcome all the members of CNPSM family, our well-wishers and all my dear loving students to Christmas Jamboree 2021. I feel extremely happy to be with my dear students to celebrate such an occasion after a long gap. A very hearty welcome all my beloved family members of CNPSM and children. Wish you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. Thank you. Thank you, Father. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And a thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Let's begin the carol song.
Light brings brightness and expels the darkness. Let's open our hearts to receive the light of Jesus. As we light the divine candle of Christmas, let's cut the Christmas cake as the beginning of our Christmas celebration. May I now cordially invite His Excellency, Marhum Mustharel, to kindly come on stage to light the candle and for cutting the cake. I also invite our manager, Reverend Father Dr. Tito Valamantara CMI, and Principal, Reverend Father Joshi Mayamparapal CMI, to accompany His Excellency and take part in the event. Please light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle. We had a blessed beginning of celebrations. With due reverence, we humbly request His Excellency to bless the day with His divine words of wisdom. His Excellency, please. സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോഷിയച്ച, മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിറ്റോ വള്ളവത്തറയച്ച, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സുബിനച്ച, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ അടയാളം കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കോവിഡ് മൂലം നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ നാളുകളോളം വീടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാട്ടുകളും നിറങ്ങളും കളികളുമൊക്കെയായി തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുകൊണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ഞാനും ഇതുപോലെ വർണ്ണാഭമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് കുറേ കാലമായി എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. നമ്മൾ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം സാമൂഹിക അകലമൊക്കെ പാലിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് പേരെ കാണത്തുള്ളൂ. ഏതായാലും നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നുള്ളത് തന്നെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂളിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒന്നാണ്. കാരണം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമായി മാറേണ്ടതും ക്രിസ്തുമസാണ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2000 വർഷത്തിലേറെയായി ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ആഘോഷമാണ്. അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്. ആരായിരുന്നു ക്രിസ്തു? ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു. അവിടുന്ന് എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത്? ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ, പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ. എങ്ങനെയാണ് ഈശോ എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചത്? ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ച് അനേകരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ച് സ്വയം ബലിയായി അർപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു അനേകരെ രക്ഷിച്ചത്. നമ്മൾ ഈ ഓർമ്മകളാണ് ഈ മനോഹരമായ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നതും ആചരിക്കുന്നതുമല്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുരിതം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ആദ്യകാലത്ത് അഭയാർത്ഥിയായി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ സുഭിക്ഷതയുടെ നടുവിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും കുരിശുകളുടെയും ജീവിതത്തെ
മഹത്വത്തിന്റെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയുടെ പ്രത്യേകതയായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോവിഡ് കാലം ഒരു വല്ലാത്ത കാലമാണ്. ഏതാണ്ട് 1.5 വർഷം നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ അടച്ച് ഇരിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരായി. ഒത്തിരി മനുഷ്യരുടെ, സാധാരണക്കാരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ തകർച്ചകളുണ്ടായി. വളരെ പെട്ടെന്ന് അനേകരും മരണമടഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഭയത്തിൻ്റെയും ആശങ്കയുടെയും ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കോവിഡ്. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒമൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും അതിവേഗം പരക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കുറെ ഭയപ്പാടുകൾ, ആശങ്കകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. ആദ്യ നാളുകളിൽ, ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാളുകളിൽ എന്തോ ഒരു പേടിയായിരുന്നു അല്ലെ? ആരെയും പുറത്തിറക്കുകയില്ല, പുറത്തിറങ്ങിയ പോലീസ് പിടിക്കും, വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ അതെല്ലാം മാറി, ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. എന്താണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലേക്ക് പിറന്നു വീണ ഈശോ തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും സന്ദേശം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി അൺസർട്ടനിറ്റീസ്, അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറക്കോ അടയ്ക്കോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ചില രാജ്യങ്ങള്, ഇന്ന് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത്, ഫ്രാൻസിലും ഡെൻമാർക്കിലും ഒക്കെ അവര് ഫ്ലൈറ്റിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അവിടെയും ധീരതയോടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ധൈര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക, 2 കാലം നിൽക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും, കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തനിച്ച് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ, ഈ കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തലമുറ സാധാരണ കുട്ടികളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു തലമുറയായിരിക്കും എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചാലേ അറിയൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നാളുകളായിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു, അതുപോലെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയാനായിട്ട് സൗകര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഇന്നിവിടെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ നൃത്തം ഒക്കെ വെച്ചു. വീട്ടില് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അതിജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കരുത്തനായി നിങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്നോട് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ആദ്യമെല്ലാം അവനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായിരുന്നു പിതാവേ. അവൻ രാവിലെ മുതൽ ഉറക്കമാണ്, എഴുന്നേൽക്കുകയുള്ളു, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുകയുള്ളു, സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല, ഭക്ഷണമൊന്നും സമയത്ത് കഴിക്കുകയും അവസാനം ശരീരമെല്ലാം വണ്ണം വെച്ച് വല്ലാണ്ടായി. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ അത് മടുത്തിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങി, വായിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇപ്പോ എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, ഞാനിപ്പോ അവന്റെ പുറകെ അധികം നടക്കണ്ട, അവന് തന്നെ ഒരു ക്രമമൊക്കെയായി ജീവിതത്തിൽ അമ്മ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി നല്ല കാര്യമാണ്, കോവിഡ് വന്നത് നന്നായി. കാരണം ഒരു ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ ആയി. തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നും ചുമ്മാ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ജീവിതം മഹാമൊരടുപ്പാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു കുട്ടികൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാൻ. ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ സാധിക്കും, പുതിയ ആശയങ്ങളിലൂടെ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. ഇന്നലെ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു ക്രിസ്മസ് മെസ്സേജ് കണ്ടു. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കൊച്ചു മോളും ഇയാളും കൂടെ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ വിൽക്കുകയാണ്. ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ ഉണ്ടാക്കി വഴിയിൽ നിന്ന് വിൽക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ ഒന്നും പണമില്ല, ദുഃഖങ്ങളാണ് ഒത്തിരി. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നില്ല, ഒരു ട്രീ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് ട്രീ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് വേണം വീടിന്റെ വാടക കൊടുക്കാൻ, ഇറക്കി വിടും. അതുപോലെ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭാര്യ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി, അവളാണ് നല്ല മെഡിക്കൽ കൊച്ച്.
അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ, അവൾക്കൊരു ക്രിസ്മസിന് പുതിയൊരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ടേ. ഇയാളുടെ പണമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ വിറ്റിട്ട് വേണം കാശുണ്ടാക്കാൻ. ആരും മേടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ കരയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവള് ചോദിക്കും, പപ്പ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മോളെ പപ്പായ്ക്ക് പണം വേണം, പണമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. നിനക്കറിയാവോ 24-ാം തീയതി വൈകുന്നേരമായത്, 25-ാം തീയതി പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ചെലവാകത്തില്ല. ക്രിസ്മസിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൂടിയേ ഇതിന് ആയുസുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് യൂസ്ലെസ് ആണ്. അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇത് മേടിക്കണം. കുറെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവള് പറഞ്ഞു, പപ്പ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വഴി ദൈവം കണ്ടെത്തി തരും. എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു, അമ്മ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ക്രിസ്മസ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് റിസീവിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഗിവിങ്. കൊടുക്കുന്നതിലാണ് ക്രിസ്മസ്, അല്ലാതെ വാങ്ങുന്നതിലല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവള്, ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അപ്പനോട് ഒരു ആശയം പറയുകയാണ്, പപ്പ ഏതായാലും ഇത് വിറ്റ് പോകത്തില്ല, ഏതാനും മണിക്കൂറുകളും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലെന്നാണ് പപ്പ പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കുറെ പേരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്താലോ. അപ്പം പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെ മോളെ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ, അപ്പനാണെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും കാര്യം മുടക്കിയത്, ഇത് വെറുതെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്. അത് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് എന്നെ ചുമ്മാ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ, നിനക്ക് ക്രിസ്മസ് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അത് സാരമില്ല പപ്പ, നമുക്ക് വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ക്രിസ്മസ് സ്പിരിറ്റ്. ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ്, ഒരു സന്തോഷം, അത് നമുക്ക് അനേകർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവര് ക്രിസ്മസ് ഒന്നും ആഘോഷിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ മകള് മരിച്ചുപോയി ആ വർഷം. അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് ഒന്നും ആഘോഷിക്കുന്നില്ല. ഉടനെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, മനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ തരികയാണ്. അത് കണ്ടപോലെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവര് കുറേ നേരത്തേക്ക് ആ സങ്കടമെല്ലാം മറന്ന് അവരങ്ങ് വലിയ നന്ദിയോടുകൂടി അത് വാങ്ങി അകത്ത് വെക്കും. ഇവർ അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊക്കെ വീടുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ സ്ത്രീക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും അവരെല്ലാം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാള് രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. മൂന്നാമത് ഒരാള് വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. അവര് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി പോവുകയാണ്. അവരുടെ കാറിനകത്ത് ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയി സമ്മാനമായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവരിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക, ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതെ. കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കിട്ടിയവരെല്ലാം ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഥകളി മുട്ടാൻ തുടങ്ങി. മുട്ടിയിട്ട് ഓരോരോ സമ്മാനങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ മോള് പറഞ്ഞു, പപ്പ അവർ ഐഡിയ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെസ്സേജ് ഓഫ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ഡിന്നർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകള് മരിച്ചുപോയി, മകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ഒരു നല്ല ഉടുപ്പ് തുന്നി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ വർഷവും തുന്നി, എൻ്റെ മോള് പക്ഷേ ഇല്ല, അത് നിന്റെ മോൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോയി. മൂന്നാമത്തെ ആള് കുറെ പണം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ വാടകയും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് അവർക്ക് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്നു? അവരെല്ലാം വളരെ ദുഃഖപൂരിതരായിരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയൊരു ആശയം, ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം അവരെ മുഴുവൻ നിർഭരരാക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അവരാക്കി കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അത് ഉപയോഗശൂന്യമാകുമായിരുന്നു. ഈ വീടുകളിലെല്ലാം പിന്നെയും സങ്കടം തന്നെയാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വീടുകളെയും സന്തോഷഭരിതമാക്കി, അവരുടെയും ജീവിതം സന്തോഷഭരിതമായി. ക്രിസ്മസ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് റിസീവിങ് ബട്ട് ഓൾ അബൌട്ട് ഗിവിങ് എന്ന മനോഹരമായൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് വാട്സപ്പിൽ ഇന്നലെ ആരോ അയച്ചു തന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കോവിഡിന്റെയോ പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളിലൂടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, ധൈര്യത്തോടെ നമുക്കിതിനെയെല്ലാം നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ്, ജീവിതം വളരെ മനോഹരമാണ്. നമ്മളതിനെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പുതിയ ആശയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ ക്രിസ്മസ് ഞാൻ നേരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഈ സ്കൂളും കോളേജും എല്ലാം നടത്തുന്ന CMI സഭയെയും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തിന് മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ ചൈതന്യം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന, നല്ല ക്വാളിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരട്ടെ, ഇതിലൂടെ അനേകർ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന്റെ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, His Excellency, for your precious message. His Excellency, I request you to kindly stay back a little longer. Our KG department has took up a creative spin which harmoniously turned out as the first ever musical album of CNPSM. We are proudly announcing the release of Hesed, the musical album, here in this joyous occasion. I would like to call upon our KG in charge, Ms. Lalita Kumari ma'am, to hand over the CD of Hesed to His Excellency. I also invite our respected Ursa and Vice Principal Subin Babu to the stage. It is such a proud moment for Christ Nagar. Thank you, His Excellency. Thank you, Father. Thank you, ma'am. Novitas, the official newsletter of our institution. Our biannual release is a true account of various programs, success stories, and programs undertaken by our school. Here we are, announcing this release of the second volume of Novitas 2021. With most renovation, I humbly request His Excellency to release the first edition of second volume of Novitas 2021 by handing over the same to our principal. I also invite our beloved principal, Reverend Father Joshi Mai Venerable CMI, to receive the same from His Excellency. Thank you, His Excellency. Thank you, Father. I humbly request His Excellency to stay back as we have some prize distributions. Now it's time we acknowledge the talents of some of our vibrant students of CNPSM. In the Chandra Utsav National Level Competition conducted by the KE Cornwall Group of Schools, West Bengal, 4 of our students have brought accolades, giving it a national recognition. We are announcing the winners of the National Level Chandra Utsav competitions. Recitation competition, first prize Ms. Jonah Maria Jacob of class 7B. Fancy breast competition, second prize Master Aditya AH from UK
CNPSM. Master Bhagat E.S. Nair from grade 5E. More than 100 English stories in his credit. We had released his ebook, 10 of his selected short stories, The Magical Mask in the Well. He has now presented his book to His Excellency as a Christmas gift. Congratulations! Master Lance Jomelin from grade 4F. He has composed 40 English poems, scribblings of mine. His collection of 20 selected poems has been published recently. Glennon has now presented his book to His Excellency as a Christmas gift. Congratulations, Glennon. All the best for your upcoming endeavors. We find no words to express our gratitude towards our chief guest, whose gracious presence itself has evoked a spiritual meaning to this special day. I request a respected manager, Grandfather Dr. Tiju Valamudra Seeman, to come onto the stage and honor His Excellency with a token of love. We also request our PTA President, Mr. Sutish A.V., to present the Christmas gift to His Excellency. We would request His Excellency to kindly receive the bunch of love on behalf of CNPSM. Such a glorious and gratifying occasion as we have been blessed with the presence of His Excellency. Thank you, His Excellency. You may please have your seat. Thank you, fathers. Thank you, sir. Now, we are going to enjoy a song from the newly released Hesed along with a visual treat by our tiny dogs. Thank you.
Audience, please give a standing ovation to His Excellency, expressing our deep-hearted gratitude for his presence and blessings. Now I humbly request our Vice Principal and Bursar, Reverend Father Subin Kutur CMI, to felicitate the moment with his influential words. So, very Reverend Father Principal, Father Joshi, our PTA President, Mr. Sujish, Staff Secretary Pradesh Sir, and KG in charge Ledana, and all my dear teaching and non-teaching staff, and my beloved children. Good morning. Very good. It's a pleasant day with a pleasant surprise with all our stars of Christnagar campus. So I'm very so happy. First of all, let me wish you a beautiful and memorable Happy Christmas and a prosperous New Year. So there are different definitions that is given by different authors to the word Christmas. The different definitions of Christmas in their own language, in their own words. But one of the most important and the most beautiful touching definitions that is given by our beloved Pope Francis, it goes like this. Christmas is a celebration. Christmas is the celebration of divine mercy where Jesus revealed God's face through human face. Christmas is the celebration of divine mercy where Jesus revealed God's face through human face. The first question to be asked, why God revealed human face? Or why God's face is revealed through a human face? The answer is too simple. Because the God, our Creator, needs to understand, needs to convince all the people, the entire humanity that you are not alone. Our Creator, our God, our Ishwar needs to be convinced, or needs to convince all the humanity that you are not alone. You are there to be protected by your own Creator, your own God. That is why He has always something for you, to a key for your every problems, a solution for your problems, and remedy for your problems, and He has something which is very beautiful to you. And second, why God's face is revealed through the human face? Answer. The second answer is He needs to show the kindness, He needs to show the humanity to the human race. The God needs to be kindful, the God needs to be merciful to the entire humanity. And He needs to understand the struggle that we are going through. That is why He just became human, one of us. Because the real kindness, we can show the real kindness from the understanding that we all struggle. The real kindness has to be revealed in struggling situations. As our bishop said, we all are in different struggle situations, right? We all are different struggle situations and struggle field, different struggles. That is why it has got a greater significance when we celebrate the Christmas today. The greater significance because we all are in a struggling situation there, then we have a hope that we are not alone. Our Creator is amongst us. Our Creator is next to us. And also it has got a greater significance to remind us about the responsibility that we have. The responsibility that we have to show the kindness, to show the mercy to other people. Dear friends, Christmas occasion is always memorable one. When we celebrate the Christmas, there are beautiful memories. The memories of the crib, the memories of the Christmas cake, the memories of the Santa, the memories of stars, cribs, then Christmas tree, etc. The gift. So these are beautiful memories, and definitely I'm very sure that 20 December 2021 will be a memorable day for each one of us because we are celebrating the Christmas as a Christ-Nagarian family. And when we celebrate the Christmas, it should be a memorable one. Why and how? It should be a memorable one because of the gift, as our bishop said. It is because of the gift that we are receiving, but we are giving. The gift that we give to others. The gift that we give to others. Maybe we have different gifts. Maybe you are a simple smile. Maybe you are a word of appreciation. I'm very happy
for youngsters, young little minds, because they are performing very wonderfully well. Our bishop is so impressed because of the presence and because of the programs. Very good, well and good. And today, when you need to be significant in this Christmas celebration, we need to give something more. We need to give something extra to other people with your pain. So let this Christmas also be a memorable thing, a beautiful memory. 20 December 2021, so that we become the human face of our God, the Creator. God bless, all the very best. Thank you. Father, Christmas weaves a spell of nostalgia. It's a day of remembrance, a day in which we think of everything we have ever loved. To be plenteous in mercy is to have the real spirit of Christmas. A kind gesture of compassion can heal the wounds of many, just like spreading the light of love to those who need it most. Friends, let's now witness one such unexpected blessing showered upon the world through a visual treat presented by our young stars, which portrays the message of Christmas: generosity and benevolence. Here we go! എടാ നീയായിരുന്നു ഞാനേ കാശ്മീരിലാണെന്ന് കരുതി. അന്നൊക്കെ കാശ്മീർ തീവ്രവാദികളോ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളോ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിന്ന് വിറയ്ക്കും. അയ്യോ അതല്ല, കാശ്മീരിൽ തണുപ്പല്ലോ, ആരാ വിറയ്ക്കാത്ത? ലാസറേ, ഇയാളോട് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോലി സമയം ഉറങ്ങല്ലേ എന്ന്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ജോലി എന്താ? ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണം. ഞാൻ എന്റെ ജോലി എന്നെ ചെയ്യുന്ന മദറേ. ഇങ്ങനെയാണോ മാസ്ക് വെക്കേണ്ടത്? 2 മാസ്ക് വെക്കണമെന്നാ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലാസറിനോട് പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ ഞാനില്ല. ക്രിസ്മസ് വരാറായി, നമുക്കതൊന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ടേ? 2 മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. മോഹൻലാലിന്റെ മരക്കാറ് കണ്ടില്ല, ലുലു മാളിൽ പോയില്ല. ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്ന് ചെയ്യും മദറേ, എന്ന് ചെയ്യും. ലാസർ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വാ. ഇവിടത്തെ ജോലി മതിയാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചതാ. പിന്നെന്താ താൻ മതിയാക്കി പോകാത്തത്? പിന്നെ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി വീണ്ടും വരുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവിടേക്ക് അലങ്കരിക്കാം. വാ മദർ, വാ. കർത്താവേ, നീ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? അവിടുത്തെ തിരുപ്പിറവി ആഘോഷിക്കാനായി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു സഹായഹസ്തം പോലും ഈ ഓർഫനേജ് മുറ്റത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്രിസ്മസ് എന്ത് രസമായിരുന്നു. മദർ എന്താ ഈ ഓർമ്മിക്കുന്നേ? കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങൾ ഇന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്.
പണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് 3 സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1 2015, 2 2018, പിന്നെ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി മകളെ. ഒന്ന് പോ ലാസറേ. അതിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? അതെ അങ്കിൾ, എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. തെങ്ങിൽ കയറിയാൽ ഇവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടും. തെങ്ങി കയറുമ്പോ അങ്കിളിന് ഒരു കരിക്ക് കൂടെ വെട്ടിയിട്ടേക്കണേ. ഓക്കെ അങ്കിൾ. അങ്കിൾ, അതിലെവിടെ? ദേ, അവൻ തെങ്ങി കയറാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫോണേ ഉള്ളൂ. അവൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറിയിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? നിങ്ങൾ കയറിയോ? ശെടാ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. അയ്യേ, മാമ പേടിച്ചേ. അയ്യേ. ആര് പറഞ്ഞു? പേടിയോ? അതെന്താ? മാമൻ സംസാരിച്ചിരിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് ആരോടും സംസാരിക്കണ്ടേ? എന്താ ലാസർ അവിടെ? ഹേ, ഒന്നുമില്ല മകളെ, ഞാൻ പിള്ളേരൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചതാ. ഉവ്വ് ലാസറേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കും. കണ്ടില്ലേ അവരുടെ സന്തോഷം? അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. മദർ നമ്മുടെ അലക്സാറിനൊന്ന് വിളിക്കും. സാറ് സഹായിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ശരിയാ, ഞാനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ. Hello mother, how are you? സുഖമായിരിക്കുന്നു മോനെ. നിനക്ക് സുഖം തന്നെയാണോ? കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ നന്നായി പോകുന്നു. ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് മോനെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ക്രിസ്മസ് വരുന്നു. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? മദർ വിചാരിക്കും പോലെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. എന്റെ അവസ്ഥ പഴയതുപോലെ ഒന്നുമല്ല. ഈ നശിച്ച കൊറോണ കാരണം ബിസിനസ് ഒക്കെ ഡള്ളാണ്. അറിയാം മോനെ, സാരമില്ല. ശരി മദർ, ചെറിയ തിരക്കുണ്ട്. ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ വരാം. ശരി മോനെ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അലക്സാർ ഒന്നും തരില്ലെന്ന്. എത്ര കാശ് കിട്ടിയാലും അയാൾക്ക് പോരാ. അവനെ കുറ്റം പറയണ്ട. അവന്റെ അവസ്ഥ അവനല്ലേ അറിയൂ. വന്ന വഴി പോലും പറഞ്ഞു. മിനിമം എന്റെ ശമ്പളമെങ്കിലും അയാൾക്ക് തന്നൂടെ? എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും അവർക്ക് ഈ കൊല്ലം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്? മക്കളെ, എന്താ മദർ? മദറെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്ന അതേപോലത്തെ കേക്ക് മതി ഈ ക്രിസ്മസിന്. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവനെ. ഈ പാട്ട് മദർ പാടണം. മദർ, നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത്? എന്റെ കർത്താവേ, നീയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ സത്യം പറയാൻ പോകുന്നു. എല്ലാവരും എന്തിനായി കരയുന്നേ? ഈ വർഷം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമില്ലെന്ന് മദർ പറഞ്ഞു. ചുമ്മാ നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ മദർ പറയുന്നതാ. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തേ? കാശില്ലെന്നാ മദർ പറഞ്ഞത്. ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനാ കാത്തിരിക്കുന്നേ? നമുക്ക് തന്നെ പണം കണ്ടെത്തിക്കൂടെ? അതെങ്ങനെ? നമ്മളിൽ ചിലരൊക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമല്ലോ, അത് നമുക്ക് വിൽക്കാം. ദേ ഗോപികയുണ്ടല്ലോ, അവൾ ചെയ്ത ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എല്ലാവരും മേടിക്കും. നമുക്ക് പാട്ടും പാടിക്കൂടെ? ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ കഴിവുകൾ
ആരംഭിച്ചൂടെ? ഇവിടെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം പണം കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു മക്കളെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെ. എന്നാലും എൻ്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. മദർ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കാം. നമ്മെ കർത്താവ് കൈവിടില്ല. നിങ്ങൾ പോയി പഠിച്ചോളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ ക്രിസ്മസ് ദിനമെത്തി. ഇത് നമ്മുടെ ലാസിന്റെ മോളല്ലേ? മോളെന്താ ഇവിടെ? അച്ഛനെവിടെ? ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതാ ഇവിടെ. എല്ലാരും വാ. മോളെ, ഞങ്ങൾ ഈ കൊല്ലം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം തൽക്കാലം വേണ്ട മകൾ. ഇവിടത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു. അവളാണ് ചെന്ന് അവളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മാർഗങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ അവരുടെ ക്രിസ്മസ് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മധുരെ, സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കലുമല്ലേ നമ്മളെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത്. ആ പങ്കുവയ്ക്കൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമാണെങ്കിൽ അതിന് ഇരട്ടി മധുരമേ. ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ഇവിടെയല്ലേ ആഘോഷിക്കുന്നത്, അല്ലേ ടീച്ചേഴ്സ്? ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും ടീച്ചേഴ്സും കുഞ്ഞുങ്ങളും, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ കുടുംബം മുഴുവൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു പൊളിക്കും ഈ ക്രിസ്മസ്. യേശയ്യാവിൻ മൊഴി ഭൂമിയിൽ മാറിപ്പോവാൻ
ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? നിങ്ങളോടല്ല, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണ് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? അടിപൊളിയാണല്ലേ? സന്തോഷമാണോ? ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണെന്നറിയാമോ? ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടാൻ ഉണ്ണീശോ അനുവദിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങി പോകുന്നത്. കരോൾ ഇഷ്ടമായോ? കരോൾ പാട്ട് ഇഷ്ടമായോ? കരോൾ പാട്ട് ഇഷ്ടമായി. ഡാൻസ് ഇഷ്ടമായോ? ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം, കേൾക്കട്ടെ. ക്രിസ്മസ് ട്രീ അവിടെയുണ്ട്, പിന്നെ പുൽക്കോട്, പിന്നെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, പിന്നെ സാന്റാ ക്ലോസ് അത് വരാൻ സമയമായിട്ടില്ല. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടേ? ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റാറിൻ്റെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗൗരിയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഗൗരി എന്ത് പോയി ടീച്ചർമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് മദറിന് ഉൾപ്പെടെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അച്ഛനെ കൂടെ വിളിച്ച് അച്ഛനിപ്പം ഗിഫ്റ്റ് തരുവേ. ഗിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, കൈയിടിക്ക്. നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഇരിക്കണേ, നിങ്ങൾ കൈയിടിച്ചോ? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സാരമില്ല, അത് പറക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഗൗരിമോക്ക് ഒരു കൈയ്യോട് കൊടുത്തേ. വെരി ഗുഡ്, വെരി വണ്ടർഫുൾ. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് കിട്ടും, കരോള് കഴിഞ്ഞു, ദെൻ നമ്മുടെ ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത എന്താ? ക്രിസ്മസ് സാന്റ. ക്രിസ്മസ് സാന്റ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ? നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ? കേട്ടില്ല? വൺസ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റ്. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. Here comes our Christmas Santa. നിങ്ങൾ ഇനി എണീറ്റോ? വാ വാ വാ.
you say? How was the performance? I can't hear you. I can't hear you. True, excellent, exquisite, and aesthetically pleasing. Thank you so much, friends. Christmas Jamboree 2021 has reached its culmination after an array of mesmerizing entertainment programs. Before we wind up, I invite Ms. Jomo Joy, the program coordinator of Christmas Jamboree 2021, to propose the word of thanks. Ma'am, please. Good morning, all. The most esteemed chief guest, Bishop Mark Thomas Tharayil, respected manager, Reverend Father Dr. Tittu Valavendra CMI, our principal, vice principal, KG in charge, PTA executives, invited guests, staff secretaries, beloved colleagues, and my little friends. A graceful morning to all present here. It's Christmas every time you let God love others through you. I would like to start by lending these words of Blessed Mother Teresa. Yes, it's Christmas every time you smile at your brothers and offer him your hand. Wishing you all a season that's merry and bright with the light of God's love. I am here to extend my deep sense of gratitude to each and everyone whose sincere participation has turned out to be the true spirit of this occasion. First and foremost, I thank God Almighty for His immense blessings showered upon us on the special day of blissfulness. It's really a fortunate stroke of serendipity for me to express my wholehearted gratitude towards our chief guest, His Excellency Mark Thomas Tharayil, Auxiliary Bishop, Zero Malabar Archie of Changanasheri, for his kind arrival at the Christmas Jamboree 2021 by accepting our invitation. We feel very proud and blessed to have your presence here among us on this festive occasion. Thank you, His Excellency, for your divine presence and words of wisdom. Thank you on behalf of CNPSM. Our manager, Reverend Father Dr. Tittu Valavendra CMI, is a great administrator and a maestro in the field of education. He is also a master in music. With his guidance and leadership, our institution has remarkably progressed and still going on to its further levels. Thank you, Father, for your precious time and presence in this occasion. Our principal, Reverend Father Joshi Mahendran CMI, has been with us here in CNPSM for the last 5 years. A great visionary. His perseverance and determination has always been a strong source of inspiration and motivation for his colleagues as well as reason for our institution's uninterrupted and unwavering growth. Thank you, Father, for your presence and wholehearted leadership. Our Vice Principal and Bursar, Reverend Father Subin Kotu CMI, is a vigorous youngster of our family, who always kindles our thoughts and actions with his finite words of shrewdness. Also, a good orator and a distinguished educationist and administrator. Thank you, Father, for your presence and support. I take the pleasure to thank our KG head, Ms. Lata Kumari, PTA President, Mr. Sujish, and other executive members of PTA. Our staff secretaries, Mr. Pradesh and Ms. Sandhya Mohan, for your constant support and participation in the event which assisted in accomplishing the Christmas Jamboree 2021 to a grand success. I find no words to thank my beloved colleagues, the teachers and non-teaching staff members of CNPSM, those who were behind the curtain of this Jamboree, who coordinated various parts of the completed event by spending their day and night effort and helped us to turn it out a memorable day of celebration. It's the performers
Once again, I thank all the well-wishers of our CNPSM for their never-ending support and prayers. Thank you all. May this season find you among those who love sharing in the twin glories of generosity and gratitude. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Thank you all. Thank you, ma'am. It's not the end, just the beginning of our celebrations yet to come. An intense longing for the upcoming Jamboree 2022. It's our benediction for the better hopeful days. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. I'm Amani. And